পৰীক্ষা পে চৰ্চা এই অনুষ্ঠানৰ অষ্টম সংস্কৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি ৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে বলিউডৰ মহাময়ী অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনে চলিত বৰ্ষত বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰতি বছৰে এই অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ আহিছে এইবাৰ পৰীক্ষা পে চৰ্চা অনুষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে মহাময়ী অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনে মত বিনিময় কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষা জীৱনৰ কিছু অভিজ্ঞতা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে কিদৰে পৰীক্ষাৰ সময়ত হতাশাত ভুগিছিল আৰু এই হতাশা কিদৰে হ্ৰাস কৰি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল সেই কথাও শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগত ব্যক্ত কৰে ইয়াৰ লগতে পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাবলৈ কিছু টিপছো আগবঢ়ালে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পৰীক্ষাৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে সন্মুখীন হোৱা মানসিক চাপৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে আৰু শিক্ষকৰ সৈতে মুকলিকৈ কথা পাতিবলৈ আগবঢ়ালে পৰামৰ্শ ইয়াৰ উপৰিও পৰীক্ষাৰ সময়ত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে চাপৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ ধ্যান আৰু ব্যায়াম কৰি কেনেদৰে নিজৰ মন আৰু বিবেকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল সেই কথাও উল্লেখ কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে স্কুলৰ প্ৰথম দিনটোৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাও শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰে পাঠ্যক্ৰমৰ উপৰিও খেলা-ধূলাৰ মাজেৰেও যে শিক্ষাৰ্থীসকলে মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰিব পাৰে সেই কথাও অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে मैं हमेशा सोफास पे टेबल्स पे चेयर पे चढ़ के कूदना दीपिका बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा पे चर्चा 2025 सो दीपिका शुरुआत करते हैं आपके बचपन के दिनों से एक बहुत ही मिसलीडिंग फोटो है मैं बहुत ही नॉटी बच्ची थी अभी भी मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि यू नेवर फाइंड दीपिका एट ग्राउंड लेवल मैं हमेशा सोफास पे टेबल्स पे चेयर पे चढ़ के कूदना आउटडोर स्पोर्ट्स मुझे हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था बट आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि एक वक्त ऐसे आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मार्क्स एंड योर रिजल्ट्स आर नॉट एवरीथिंग एंड आई थिंक एक माहौल था मेरे स्कूल में एंड जब भी टीचर्स डे का कुछ डांस के लिए प्रैक्टिस करना था या फैशन शो या स्पोर्ट्स डे I used to get very excited about those things, you know. I think the other thing is मैं बहुत lucky हूँ कि मेरे parents ने मेरे ऊपर ज़्यादा pressure नहीं डाला to bring good marks. तो मैं parents को भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का जो potential है उसको realize करना बहुत ज़रूरी है. Maybe their interest lies in something else and that is also okay. आप दीपिका से सवाल पूछ सकते हो रेडी पहला क्वेश्चन कौन पूछेगा ओके आप पूछो मेरा प्रश्न ये है कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमारे अभिभावक हमारे अध्यापक हम पर बहुत दबाव डालते हैं तो कृपया आप बताएं कि हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं आई थिंक फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल जैसे Am I prepared or not? वो मेरे कंट्रोल में है Feeling stressed the night before. Talk to your parents about it. या अपने टीचर से बात करो. Identifying the cause of your stress and expressing it with somebody who you trust. That could be one of the ways of dealing with stress. क्या मैं meditation या थोड़ा सा exercise कर रही हूँ वो मेरे कंट्रोल में है अगला सवाल किसका है My question to you is okay next question आप पूछना चाहेंगे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम कर सकते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड फोकस ऑन स्लीप स्लीप एक सुपर पावर है जो फ्री में मिलता है आई थिंक स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ एडिक्वेट सनलाइट बाहर जाना टू गेट सम फ्रेश एयर to just get some daylight could help with your mental health so always reach out for help okay now we come to the next section where we take questions from international students from CBSE schools abroad वर्तमान में जनरेशन Z और अल्फा को जो बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उससे संबंधित मेरा यह प्रश्न है कि हम परीक्षा और प्रतिस्पर्धा
कि भारी दबाव के बीच मानसिक शांति और संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं? See again, I think एक दूसरे के साथ compete करना या comparison होना it's a part of life, and again competition is not bad thing really, but to recognize our strengths and our weaknesses, to focus more on our strengths and to work on our weaknesses is probably the only way to do it. I think as long as you realize and able to recognize कि जो भी whoever we consider competition, right? What can we learn from them? And how can I, what can I do differently? I'm always competing with, I know it sounds like a cliche, but I'm always competing with myself. If I did a particular scene a certain way, अगली बार जाके set पे जाके how can I do it differently? How can I do it better? अपने आप को challenge अपने आप को challenge करना. That's how I would approach it. क्या बात है, fantastic. अब प्रोग्राम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि अब दीपिका हमें एक मास्टर क्लास देने वाली है. मैं एक एक्टिविटी करना चाहूंगी आप सबके साथ. आप सबको एक छोटा सा पेपर और पेन दिया जाएगा. So I want you all to visualize one strength that all of you think you have and write it down. If you think you have more than one strength, please write it. Done. Now I'm going to request all of you to come up one by one and put it up on this board. And I'm going to write mine in the meanwhile. How amazing this activity is that if you actually sit down and think about your strengths and not focus on your weaknesses, you realize there are so many things that you're actually good at. আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰীক্ষা পে চৰ্চা অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰিলে অসমৰ শিক্ষাৰ্থী স্বৰ্ণৱ চৌধুৰীয়ে. अगला सवाल किसका है? My question to you is that what are your mantras of success which I can follow? I think couple of things. One is clarity कि मुझे क्या करना है लाइफ में. दूसरी बात ये है कि वो conviction होना कि I am capable of doing this. मैं कर सकती हूँ. Will I fail along the way? Will I make mistakes? 100% I will. It's not going to be smooth sailing. And most importantly, have fun. अगला सवाल किसका है? My question to you is that what are your mantras of success which I can follow? I think couple of things. One is clarity कि मुझे क्या करना है लाइफ में. दूसरी बात ये है कि वो conviction होना कि I am capable of doing this. मैं कर सकती हूँ. Will I fail along the way? Will I make mistakes? 100% I will. It's not going to be smooth sailing. And most importantly, have fun. ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে বিজনীটো 515 সংখ্যক মহাবীৰ চিলাৰায় দিৱস উদযাপন কৰা হয়. সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা, কোচ ৰাজবংশী সন্মিলিত মঞ্চৰ উদ্যোগত বিজনী মহকুমা সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা আৰু বৃহত্তৰ বিজনীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব চিলাৰায় দিৱস. বিজনী ছোৱালী হাইস্কুল খেলপথাৰত চিলাৰায় দিৱসৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰে বীৰ চিলাৰায় দিৱস. মহাবীৰ চিলাৰায় দিৱসত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব. আমি খুবই আনন্দিত. বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায় জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আজি আমি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা আৰু কোচ ৰাজবংশী সন্মিলিত মঞ্চৰ লগতে বিজনী মহকুমা আক্ৰাচুৰ সহযোগত আমি বিজনী ছোৱালী হাইস্কুল প্ৰাংগণত আজি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ. ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ. গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিসকলক আমি ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ. আজি আমাৰ এই প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ গ'ল. আমি এই বিশ্ব মহাবীৰজনাক আমি যাতে সকলোৱে আজি শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰোঁ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ. এই দিৱসটি যাতে আমি
সুচাৰুৰূপে ভালদৰে পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ আজি মাননীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেখেতে আহি পাব আমাৰ ইয়াত আৰু লগতে আমি আমাৰ এই বিটিআৰৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্য বিটিআৰ শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া তেখেতকো আমি ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ গতিকে আমি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আমি ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেজপুৰতো শোণিতপুৰ জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় বীৰ লাচিত দিৱস শোণিতপুৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি মধুস্মিতা হাজৰিকা ডেকাৰ পৌৰোহিত্যত তেজপুৰ চানমাৰীত আয়োজিত বীৰ চিলাৰায় দিৱসত ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা প্ৰাপক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ থানেশ্বৰ শইকীয়া আৰু বিশিষ্ট চিকিৎসক ভোলা কোচক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় অনুষ্ঠানত বৰছলাৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বু আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসো উপস্থিত থাকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি শোণিতপুৰ জিলাৰ উদ্যোগত আজি চানমাৰীত আমি বীৰ চিলাৰায় দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ ইয়াতে আমি দুগৰাকীকৈ কোচ সম্প্ৰদায়ৰ সন্মানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে তেখেতসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ সন্মানীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ থানেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু তেজপুৰৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক সন্মানীয় ভোলা কোচ ডাঙৰীয়া দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমি ইয়াত সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ মূল বক্তা হিচাপে আছে বীৰ চিলাৰায়ৰ ওপৰত কিতাপ লিখিছে তেখেতে বাইদেউ বিশিষ্ট সমাজসেৱিকা বকুল ৰয় বাইদেউ আছে তেখেতে আমাৰ মূল বক্তা হিচাপে আছে আৰু আমি আজি ইয়াতে এই চিলাৰায় দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ আজি মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ 515 সংখ্যক জয়ন্তী সমগ্ৰ অসমৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ সদৰ আমিনগাঁৱৰ চিলাৰায় উদ্যানতো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় চিলাৰায় দিৱস কামৰূপ জিলা কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ উদ্যোগত আৰু কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় চিলাৰায় দিৱস বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই চিলাৰায়ৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পুষ্পাঞ্জলি প্ৰদান কৰি মহাবীৰ গৰাকীৰ আদৰ্শেৰে সকলোকে উদ্বুদ্ধ হ'বলৈ আহ্বান জনায় অনুষ্ঠানত কামৰূপ জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ কামৰূপ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰঞ্জন ভূঞাই অংশগ্ৰহণ কৰে মহাবীৰ চিলাৰায় আজি 515তম জন্ম জয়ন্তী আৰু মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত তেখেতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু বীৰ চিলাৰায় আৰু লগত আমিনগাঁৱৰ এক বিশেষ ইতিহাস আছে কাৰণ এই গোটেইখিনি ঠাই আমি যদি চাওঁ কোচ হাজোৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে আৰু এই গোটেইখিনি ঠাই কোচ সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে আমি সকলোৱে জানো একদম সুদীৰ্ঘ কোচবিহাৰৰ পৰা ইফালে দৰং জিলালৈকে কামৰূপৰ উত্তৰ পাৰৰ গোটেইখিনি সমগ্ৰ অঞ্চল কোচ ৰাজবংশ আছিলে আৰু এই কোচ ৰাজবংশ বিস্তাৰ কৰাত বীৰ চিলাৰায় নৰনাৰায়ণ তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু সম্প্ৰসাৰিত কৰিছিলে আৰু সমানে আহোমৰ লগত আন এক সমশক্তি হিচাপত তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে মহাবীৰ চিলাৰায় অকল যে এজন যোদ্ধা বা বীৰে আছিলে সেইটো নহয় তেখেত এজন সমাজ সংস্কাৰক আছিলে তেখেতে যদি পৃষ্ঠপোষকতা নকৰিলেহেঁতেন তেখেতে যদি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক মাতি লৈ উত্তৰ পাৰলৈকে বা লৈ নগলেহেঁতেন আৰু যদি তেখেতক ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ সুবিধা নিদিলেহেঁতেন সেইখিনি সহায় নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো আমি এই যিটো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ যিখিনি যাত্ৰা তেখেতৰ যিটো ধৰ্ম প্ৰচাৰ আমি হয়তো গোটেই অসমখন বিস্তাৰিত নহ'লহেঁতেন গতিকে আমি যদি চাওঁ তেখেতৰ যিমানখিনি জীৱন দৰ্শন তেখেতৰ জ্ঞান ধাৰণা আৰু তেখেতৰ সমাজ সংস্কাৰ এই আটাইখিনিৰ বাবে তেখেত সদায় বিশ্ববন্দিত হৈ আছে গোলাঘাটৰ খুমটাইৰ মৌখোৱা বিলত সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰ 5খন গাঁৱৰ ৰাইজে মৎস্য শিকাৰ কৰি দেখুৱাইছে ভাতৃত্ববোধৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে 5খন গাঁৱৰ ৰাইজে বিলখনত একেলগে মাছ ধৰে মৌখোৱা মৎস্য শিল্প সমবায় সমিতিৰ দ্বাৰা 1966 চনৰ পৰা বিলখনত মাছ ধৰাৰ এই পৰম্পৰা চলি আহিছে মৌখোৱা নাটগাঁও দাবিডুবি মুদৈপথাৰ আৰু মেলামৰা মজদুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে এনেকৈয়ে সমূহীয়াকৈ মাছ ধৰিছে মৌখোৱা বিলত 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মাছ ধৰা পৰ্ব প্ৰকাণ্ড ৰৌ বাহু চিতল খৰিয়া বৰালি আদি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছ ধৰিছে কুইণ্টলে মৎস্য শিকাৰৰ বাবে মৌখোৱাত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে মাছ ধৰা নান্দনিক দৃশ্য চাবলৈ শ লোকে ভিৰ কৰিলে বিলৰ পাৰত এয়া হল মৌখোৱা মৎস্য শিল্প আমাৰ অতীতৰ 1966 চনৰ পৰা এই ফিচাৰীখন আমাৰ অতীতৰ আমাৰ বিদ্যাসকলে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গ'ল আৰু এতিয়া সেই বিদ্যাসকলে আমাক দি থৈ গ'ল
প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্ম আমাক এই ফিচাৰীখন চলাবৰ কাৰণে এখন সুন্দৰ সমিতি গঠন কৰি থৈ গৈছে প্ৰতিবাৰে প্ৰতি 2 বছৰ বা 3 বছৰ মূৰে সেইদৰে আমিও এতিয়া আহি আমাৰ দায়িত্বত পৰিলে আমি এখন সুস্থ সমিতি গঠন কৰি ৰাইজে গঠন কৰি আমাক দায়িত্বভাৰ দিলে আমি মাছ 3 বছৰ আৰু যদি প্ৰয়োজন হলে 2 বছৰ যদি সোনকালে ডাঙৰ হয় আমি 2 বছৰ মূৰত আৰু যদি ডাঙৰ নহয় তেতিয়া আমি 3 বছৰ মূৰত মাছ মাৰো আৰু এই যে মাছ মাৰো আমি 5খন গাঁৱৰ এই ফিচাৰীখনে যে আজি প্ৰায় 65 বছৰ একেৰাহে মাছ ধৰি আছে আৰু এটা এনেকুৱা আনন্দদায়ক পৰিৱেশ হয় যে অসমৰ আমাৰ এই গোলাঘাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে মানুহে ইয়াত আহি এই পৰিৱেশ তাৰমানে চাবলৈ আহে আৰু পৰিৱেশ উপভোগ কৰে এই যে মাছ যে খাওঁ এইটোৱে বুলি নহয় যে ইয়াৰ যিটো আনন্দৰ যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো আমাৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ সাহিত্য সংস্কৃতিলৈকে এই বস্তুটো আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ আমি তাৰমানে প্ৰয়াস কৰিছো খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি এইটো